श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। 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 जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय सच्चिनंदना जय गौरा हरि, जय सच्चिनंदना जय गौरा हरि। जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, सच्चिनंदन जय गौर हरि। जय और गौरा हरि गौरा हरि गौरा हरि, जय गौरा हरि। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि, जय गौर हरि। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा। जय राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे। जय राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे। जयो लक्ष्मी नरसिंह जयो अनंत देव, जयो लक्ष्मी नरसिंह जयो अनंत देव। जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव, लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हर गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौरा हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। థ్యాంక్ యూ రమణాచారి మా ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. సో ఇప్పుడు మనము మంగళాచరణ ప్రేయర్స్ చేద్దాము. సో ఈ మంగళాచరణ ప్రేయర్స్ పేజ్ నెంబర్ 1 భగవద్గీతలో ఉంటాయి, ఉపోద్ఘాతంలో. నేను స్క్రీన్లో కూడా షేర్ చేస్తాను. సో ఇది అందరం కలిసి చదువుదాం ఈ మంగళాచరణ ప్రేయర్స్.
సో మనం ఈ మంగళాచరణ ప్రేయర్స్ ఎందుకు చేస్తామంటే భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం ఆల్దో మనకు పుస్తకాలు ఉన్నా సరే మనకి ఇది అర్థం కావాలంటే గురు మహారాజ్ యొక్క కృప ఉండాలి, చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కృప ఉండాలి, రాధారాణి యొక్క కృప ఉండాలి. ఉమ్, తర్వాత ఈ కృప కోసం మనము ఆచార్యులందరికీ, గోస్వాములందరికీ మనం ఈ ప్రణామ మంత్ర చేస్తున్నాం అనమాట. సో దట్ మనం వినేది కరెక్ట్గా మనకు అర్థమై మనకి ఆ ఆ ఎసెన్స్, దీని యొక్క తాత్పర్యం మనకు అర్థమయ్యేలా ఉండాలని చెప్పి. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। प्रभुपाद की जाय। సో హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భాగవతం కథ మనం ప్రారంభించే ముందు ఆ, మనం భాగవతం కూడా ప్రణామ మంత్ర చేయాలి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయం అధీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ.
సో అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి స్వాగతం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండోత్ ప్రణామ్ రాధా గౌరాంగి మాతాజీ. ప్రభుజీ, గురు మహారాజు అసోసియేషన్ తీసుకున్నారు, మంచిగా మీ అసోసియేషన్ మాకు ఇస్తున్నారు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు ప్రభుజీ గురు మహారాజు? సో గురు మహారాజ్ ఎల్ఏ టెంపుల్లో ఒక 3 రోజులు ఉన్నారు మాతాజీ. తర్వాత ఇస్కాన్ సిలికాన్ వ్యాలీ టెంపుల్, మా టెంపుల్కి వచ్చారు. ఇక్కడ ఓ వారం రోజులు ఉన్నారు. దీని ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు సాధు సంఘ వెళ్ళారు. సో సాధు సంఘాలో 3-4 డేస్ ఉన్నారు. 4 డేస్ ఉండి ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఇస్కాన్ డాలస్ టెంపుల్ ఉంది, శ్రీ శ్రీ రాధా కాలచంద్ జీ టెంపుల్. సో ఆ టెంపుల్లో ఇంకా రిటర్న్ టికెట్ బుక్ చేయలేదు. ఆ తర్వాత డీసీ తర్వాత న్యూయార్క్ సిటీకి వెళ్తానని చెప్పారనమాట. సో ఎస్ మాతాజీ, చాలా అదృష్టం. ఆ సాధు సంఘాలో అందరూ మహారాజాస్ వచ్చారనమాట. సో పోయిన సంవత్సరం సాధు సంఘాలో హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజు కూడా వచ్చారు, కానీ ఈ సంవత్సరం రాలేదు. హిజ్ హోలీనెస్ ఇంద్రదుమ్న స్వామి మహారాజు, హిజ్ హోలీనెస్ రాధనాథ్ స్వామి మహారాజు, హిజ్ గ్రేస్ వైశేషిక ప్రభు, హిజ్ హోలీనెస్ గిరిరాజ్ స్వామి మహారాజు, అట్లా చాలా మంది వచ్చారు. సో అందరితో సమక్షం. వాళ్ళందరు అసోసియేషన్ మీరు తీసుకున్నారు, మీ అసోసియేషన్ మాకు ఇస్తున్నారు. మీకు చాలా రుణపడి ఉంటాం ప్రభుజీ. లేదు మాతాజీ, మీ అందరి అసోసియేషన్ తీసుకొని నేను ప్యూరిఫై కావడానికి వచ్చాను ఇక్కడికి. సో మీరందరూ వైష్ణవ్. లేదు ప్రభుజీ, మాకంతా లేదు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. భూపాన హరినామ్ ప్రభు, దండోత్ ప్రణామ్. సో మనము ఈరోజు ప్రారంభించే ముందు మీరందరూ కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు, అందరూ వైష్ణవులు కాబట్టి మీ అందరి పాదాలకు నా యొక్క నమస్కారం, దండోత్ ప్రణామ్. సో ఈరోజు క్లాస్లో సరైన టైంలో సరైన వర్డ్స్, సరైన అక్షరాలు నా యొక్క నోటి నుంచి రావాలని చెప్పి ప్రార్థన చేయండి. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్డ్స్ చదువుదాము. ఫస్ట్ 2:3:25. ఇది లాస్ట్ శ్లోక. దీని తర్వాత మళ్ళీ మనం 4వ చాప్టర్కి వెళ్తాం. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామాలు. దండోత్ ప్రణామ్ రాజమణి మాతాజీ, దండోత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇది కాలం రిపీట్ చేద్దాము. ఎవరైనా ఒక్కరు అన్మ్యూట్ చేయండి. ఈ కాలం రిపీట్ చేసినాక మళ్ళీ డివోటీస్ అందరూ చదవచ్చు. శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 3వ చాప్టర్ 25వ శ్లోకం. అథాభిదేహ్యంగమనోనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః యదా వయ్యాసకిరాత్మవిద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. ఓకే. అథాపిదేహ్యంగమనోనుకూలం అథావిదేహాంగ్యమనోనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః ప్రభాససే భాగవత ప్రధానా యదా వయ్యాసకిరాత్మవిద్యా యదా వయ్యాసకిరాత్మవిద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. విశారదో నృపతిం సాధు వృష్టః. అథాపిదేహ్యంగమనోనుకూలం అథావిదేహాంగమనోనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః యదా వయ్యాసకిరాత్మవిద్యా యదా వయ్యాసకిరాత్మవిద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః.
అథాభిదేహ్యంగమనోనుకూలం अदाभिदेहाङ्गमनोनुकूलम् ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః प्रभाषसे भागवतप्रधानः యదాహ వైయాసకిరాత్మవిద్యా यदा हवैयासकिरात्मविद्या విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः ఇంకెవరైనా డివోటీస్ చెప్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అదావిదేహ్యాంగమనోనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః యదాహ వైయాసకిరాత్మ విద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జ్యోతి మాతాజీ. అథావిదేహ్యంగమనోనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః యదాహ వైయాసకిరాత్మ విద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. కృష్ణ బంధు. హరే కృష్ణ. అదావిదేహాంగమను అనుకూలం ప్రభాససే భాగవత ప్రధానః యదః వైస సఖిరాత్మ విద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. శోభా మాతాజీ. అథావిదేహాంగమనోనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః యదా వైయాసకిరాత్మవిద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. కృష్ణ ప్రియ దేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హతాపి దేహాంగమనో అనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానః యదాహ వైయాసకిరాత్మ విద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అథాభిదేహ్యంగమనోనుకూలం ప్రభాషసే భాగవత ప్రధానం యదాహ వైయాసకిరాత్మ విద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్టః. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అథావిదేహ్యాంగమనోనుకూలం ప్రభాససే భాగవత ప్రధానా యదాహ వైశాసకిరాత్మ విద్యా విశారదో నృపతిం సాధు పృష్ట. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అదాభిదేహాంగమనోనుకూలం ప్రభాషసే భగవత్ ప్రధానః యదాహ వైయాసకిరాత్మ విద్యా విశారదో నృపతి సాధు పుష్టః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. రాధికా మాతాజీ. అథ ఓకే తెలుగులో చూడండి. 2:25. రావట్లేదు ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం ప్రభు, నేను బుక్ లో చూస్తున్నాను ఇంకా. ఓకే. అథ కనుక అభిదేహి దయచేసి వివరింపుడు అంగా ఓ సూత గోస్వామి మనః మనస్సు అనుకూలం మా మనస్తత్వమునకు అనుకూలముగా నున్న
అందరూ మ్యూట్లో ఉండండి. అనుకూలం మా మనస్తత్వమునకు అనుకూలంగానున్న ప్రభాష సే పలుకుము భాగవత గొప్ప భక్తుడు ప్రధానుడు యత్ ఆహా పలికినట్లుగా వైయాసకి శుకదేవ గోస్వామి ఆత్మవిద్య దివ్య జ్ఞానము విశారద నిష్ణాతుడు నృపతిం రాజుకు సాధు అత్యుత్తమగు పృష్టి ప్రశ్నింపబడి ఓ సూత గోస్వామి మీ ప్రవచనములు మాకు మనోహరముగా నున్నవి కనుక ఆత్మజ్ఞాన విశారదుడుగు పరీక్షిత్ మహారాజుచే ప్రశ్నింపబడి అతనికి బోధం కావించిన వాడు అగు పరమ భాగవతుడైన శుకదేవ గోస్వామిచే పలుకబడిన దానిని మాకు దయతో వివరింపుడు. భాష్యము శిల ప్రభుపాద్ వారిచే. శిల ప్రభుపాద్కి జై. శుకదేవ గోస్వామి వంటి పూర్వపు ఆచార్యునిచే వివరింపబడి తదుపరి సత్సుత గోస్వామి వంటి వానిచే అనుసరింపబడిన జ్ఞానము సదాశక్తివంతమగు దివ్య జ్ఞానమై ఉన్నది. తత్కారణమున అది నమ్రత కలిగిన శిష్యులు సులభ గ్రాహ్యమును లాభదాయకమగు అయి ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే బేసికల్లీ ఈరోజు మనకి ఇచ్చిన శ్లోకం ఇది లాస్ట్ శ్లోక అనమాట. ఈ చాప్టర్లో ఇది చివరి శ్లోకం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఓ సూత గోస్వామి. సో ఇప్పుడు ఎవరెవరి భాగవతం కాన్వర్జేషన్ ఎవరెవరికి అవుతుంది? సో ఫస్ట్ భాగవతము నారదముని వ్యాసదేవునికి బోధించాడు అనమాట. సో వ్యాసదేవుడు తన కొడుకైన సుఖదేవ గోస్వామికి బోధించాడు. ఆ తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజు వచ్చేసి ఆయన కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాడు అనమాట. ఏంటి అవి? నాకు చాలా టైం తక్కువగా ఉంది, నేను 7 రోజులనే ఉంటాను, నాకు శాపం ఉంది. సో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి? మానవ జన్మలో అత్యుత్తమంగా వినవలసిన విషయం ఏంటి? అది నాకు కొంచెం వివరించండి అని చెప్తాడనమాట. సో అట్లాంటి ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తున్నాడు. సో ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు అడిగినప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తున్నప్పుడు అక్కడ చాలా మంది ఋషులు మునులు కూర్చొని ఉన్నారనమాట. ఎవరెవరు వాళ్ళు? అక్కడ అందరూ మనము ఇంతకు ముందు విన్న పేర్లందరూ ఋషులు మునులు కూర్చొని ఉన్నారు. సూత గోస్వామి కూడా కూర్చొని ఉన్నాడు అక్కడ. సో ఈ సూత గోస్వామి ఏం చేస్తున్నాడు? తర్వాత ఆయన భాగవతం విన్నాడు. విన్న తర్వాత మళ్ళీ నైమిషారణ్య ఫారెస్ట్లో ఇంకొక అడవిలో కూర్చొని ఈ భాగవతం ఏదైతే సుఖదేవ గోస్వామి నుంచి విన్నాడో అది వీళ్ళందరికీ బోధిస్తున్నాడు అనమాట. మిగతా వాళ్ళందరికీ, వాళ్ళు వేలకు ఋషులు మునులు ఉన్నారు అక్కడ. సో వీళ్ళందరూ ఏమంటున్నారంటే, ఓ సూత గోస్వామి, మీ యొక్క వచనాలు, మీ యొక్క ప్రవచనం ఎలా ఉంది? మా యొక్క మనస్సుకు చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంది. అందుచేత మీరు దయచేసి మీరు సుఖదేవ గోస్వామి అటువంటి గొప్ప భాగవతోత్తమ డివోటీ ద్వారా మీరు విన్నారు కదా, ఆ విన్నది మాకు చెప్పండి. సుఖదేవ గోస్వామి ఎలాంటి వాడంట? ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్. ఈ యొక్క దివ్య జ్ఞానంలో చాలా ఎక్స్పర్ట్ ఆయన. చాలా ఆరితేరి ఉన్నాడు. ఆయనే మహారాజు పరీక్షిత్ ఏవైతే ప్రశ్నలు వేశాడో సుఖదేవ గోస్వామి చెప్పారు కదా, ఆ టాపిక్స్ మాకు వివరించండి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇది ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుహు. సో ఒకసారి కృష్ణ ఏమంటాడంటే భగవద్గీతలో అర్జునుడితో మాట్లాడేటప్పుడు, ఓ అర్జున, ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ నేను సూర్యదేవునికి చెప్పాను అంటాడు. సో ఇప్పుడు కృష్ణ ఆవిర్భావం జరిగినప్పుడు సూర్యుడున్నాడు, అర్జునుడు పుట్టినప్పుడు సూర్యుడున్నాడు. సో వీళ్ళందరూ సూర్యుడిని చూస్తున్నారు అంటే సూర్యుడు ఇంతకు ముందు నుంచే ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు పుట్టక ముందు నుంచి. సో అట్లా అర్జునుడు ఏం ప్రశ్న అడుగుతాడంటే, మీరు ఈ భగవద్గీత మీరు సూర్యదేవునికి చెప్పారని అంటున్నారు కదా, అది నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఎందుకంటే నువ్వు జన్మించాం కదా ఇక్కడ, అంత పూర్వమే సూర్యదేవుడు ఉన్నాడు కదా, మరి నువ్వు ఎలా చెప్పగలిగావు అని అంటే అప్పుడు కృష్ణ అంటాడు అనమాట,
ఈ జన్మలో నీకు ఏమేం జరుగుతుందో ఈ జన్మలో నీకు తెలుసు అని కృష్ణ ఏమంటున్నాడంటే, నాకు మాత్రం అంటే కృష్ణకి మాత్రం మనకు ఎన్ని జన్మలు తీసుకున్నామో అవన్నీ విషయాలు తెలుసు ఆయనకి. మన యొక్క హృదయంలో ఏ ఆలోచన వస్తుంది, మనకు ఏ కోరికలున్నాయి, మనం ఏ చెడు పనులు చేశామో, ఏ మంచి పనులు చేశామో, మన భక్తి ఎలా చేస్తున్నామో, ప్రతి ఒక్కటి మన హృదయంలో ఉండి వింటూ ఉన్నాడనమాట. మన మైండ్‌లో జరిగే కాన్వర్జేషన్ అంతా మన మనస్సులో జరిగే ప్రతి ఒక్క మాట, ప్రతి ఒక్క ఆలోచన కృష్ణకు తెలిసిపోతుందనమాట. అది ఒక ఈ జన్మలోనే కాదు. కొన్ని కోట్ల జన్మలను మనం ఎత్తినా సరే, పరమాత్మగా మనతో పాటే ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడనమాట. సో, అట్లా కృష్ణ ఏమంటాడంటే, "నీకు ఈ జన్మ మాత్రమే గుర్తుంటుంది, తెలుస్తుంది. కానీ నాకు అన్ని జన్మలు గుర్తున్నాయి. అయితే ఇంతకుముందు ఈ యొక్క ఈ రాజవిద్య, ఈ యొక్క భగవద్గీత నేను సూర్యదేవునికి చెప్పాను. సో, సూర్యదేవుడు ఏం చేశాడు? ఇక్ష్వాకుకు చెప్పాడు. ఆ ఇక్ష్వాకు ఆ కులంలో రామచంద్రుడు జన్మించాడనమాట. సో, అట్లా ఇక్ష్వాకు, సూర్యదేవుడు, మనువు, ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్ సూర్యుడు మనువుకి, మనువు తర్వాత ఇక్ష్వాకునికి, ఇక్ష్వాకుడు మళ్ళీ అలా చెప్తూ పోగా అది బ్రేక్ అయిపోయింది. ఆ డిసిప్లిన్ సక్సెషన్ బ్రేక్ అయిపోయింది. అంటే గురు శిష్య పరంపర బ్రేక్ అయిపోయింది. సో, అందుచేత మళ్ళీ నేనొచ్చి ఈ భగవద్గీత నీకు చెప్తున్నాను. సో, భగవద్గీత అది ఫస్ట్ టైమ్ చెప్పడం కాదు. భగవద్గీత ఎప్పటినుంచో ఉంది. సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ నీకు అర్జున నీకిప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అని ఈ భగవద్గీతని చెప్తాడనమాట. సో, అట్లా మనం కూడా ఏం చేయాలంటే, మనకు కూడా బ్రేక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం పుట్టినప్పుడు మన వంశపారంపర్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరు భగవద్గీత పాటించట్లేదు కాబట్టి మనకు కూడా బ్రేక్ అయిపోయింది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం మళ్ళీ ఆ పరంపర నుంచి కరెక్ట్‌గా తీసుకొని వచ్చి విన్నవారు మళ్ళీ మనకు చెప్తున్నారనుకోండి ఆచార్యులు, అప్పుడది తీసుకుంటే కృష్ణ అర్జునుడితో ఎలాగైతే చెప్పాడో, ఆ కృష్ణ యొక్క భక్తులు ఆ యొక్క పరంపర, ఆ గురు శిష్య పరంపర కరెక్ట్‌గా వచ్చిన పద్ధతిగా వస్తే, వాళ్ళు ఈ భగవద్గీత మనకు చెప్తే కృష్ణ ఏ విధంగా చెప్పాడో అర్జునుడికి ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చిందో భగవద్గీత వింటే, మనం ఆ డిసిప్లిన్ సక్సెషన్‌లో వచ్చిన భక్తుల ద్వారా మనం ఈ భగవద్గీత వింటే కూడా, మనకు కూడా అటువంటి బెనిఫిటే వస్తుంది. సో, ఎగ్జాక్ట్‌లీ మనకనిపించొచ్చు. ఓహ్! అప్పుడంటే అర్జునుడు కృష్ణ పక్కనే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన తెలుసుకోగలిగాడు. ఆయన ప్రశ్నలు వేస్తే ఆయన సమాధానం చెప్పాడు. మరి నా ప్రశ్నలు ఎవరు తీరుస్తారు? కృష్ణ లేడు కదా! నాకు కనపడట్లేడు. నా ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తారు? అని మనకు అనిపించొచ్చు. దానికి అర్థం ఏంటంటే శ్రీల ప్రభుపాద లెక్చర్స్‌లో ఏం చెప్తారంటే, కృష్ణ అర్జునుడికి ఏమేమైతే చెప్పాడో అదే టాపిక్ గురు పరంపరలో వచ్చి కరెక్ట్‌గా అదే విధంగా మనం దాన్ని మార్చకుండా చెప్తే అంతే ఫలితం వస్తుంది. ఏది అర్జునుడికి ఎటువంటి ఫలితం వచ్చిందో మనకు కూడా అటువంటి ఫలితం వస్తుంది. ఇంకోటి ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది మామూలు గ్రంథం కాదు. ఇదేంటి గ్రంథావతార్ శ్రీమద్ భాగవతం. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం. సో, కృష్ణ ఏమంటాడంటే, కృష్ణే స్వాధామోపగతే ధర్మజ్ఞానాదిభిः సహ కలౌ నష్టత్రిషామేషా పురాణార్కో ఇదం తథా. సో, కృష్ణే స్వధామోపగతే. కృష్ణ భగవానుడు స్వధామ ఆయన యొక్క ధామానికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ధర్మ జ్ఞానాదిభిः సహ ధర్మ, జ్ఞాన కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయాయి. ఎప్పుడు? ద్వాపరయుగం ఎండ్‌కి ఆయన వెళ్ళిపోయినప్పుడు, ఈ లీలలంతా ముగించుకొని వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయనతో పాటు ధర్మ, జ్ఞాన వెళ్ళిపోయింది. అందుకే ఇప్పుడు ఎక్కడ మీరు కలియుగంలో ఎవరిని చూసినా ధర్మం ఉండదు, జ్ఞానం ఉండదు. జ్ఞానం అంటే డబ్బు సంపాదించే జ్ఞానము, సివిల్ ఇంజినీరింగ్, లేకపోతే కంప్యూటర్ ఇంజినీరింగ్, డాక్టరు, ఇంజినీరు, లాయరు, సైంటిస్టు ఇవి జ్ఞానం కాదు. ఇదంతా అజ్ఞానం. అంటే మంచి కాలేజీలోకి వెళ్ళి, బాగా చదువుకొని, ఫస్ట్ క్లాస్ మురుకుల్లాగా బయటకొస్తారు. అంటే ఇవన్నీ శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తారు. ప్రభుజీ ఏంటి మీ క్లాస్‌కి రాగానే అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళందరినీ మూర్ఖులు అంటున్నారు అని అనిపించొచ్చు. అది నిజమే. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? కాలేజీలోకి వెళ్తున్నాము, యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నాము. అన్నీ డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి, ఇంజినీరింగ్ ఎలా చేయాలి, మెడిసిన్ ఎలా చేయాలి, లాయర్ ఎలా చదవాలి, టీచర్ ఎలా చదవాలి, సైంటిస్ట్ ఎలా చేయాలి, టాబ్లెట్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి, మందు, రోగాలు ఎలా నయం చేయాలి, ఇవి తెలుసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ తెలుసుకున్నా కూడా ఏంటి ఉపయోగం? జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి నుంచి అయితే బయటపడట్లేదు కదా!
ఆత్మతత్వ జ్ఞానం అసలు నువ్వు ఈ శరీరం కాదు, నువ్వు ఆత్మ అనేది ఎవరికైనా తెలుసా వీళ్ళందరికీ? డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగండి ఎప్పుడన్నా. ఓ డాక్టర్ మీరెవరు అంటే డాక్టర్ సో అండ్ సో పేరు చెప్తారు వాళ్ళు. అప్పుడు యాక్చువల్ ఐడెంటిటీ అది కాదు. మనం డాక్టర్ కాదు, ఇంజనీర్ కాదు, మగ కాదు, ఆడ కాదు, తెలంగాణ కాదు, ఆంధ్ర కాదు, ఇండియా కాదు, పాకిస్తాన్ కాదు. రైట్? మనం ఎవరు? ఆత్మలం. ఈ జ్ఞానం ఇక్కడ చెప్పారు యూనివర్సిటీస్లో. కాబట్టి ఎంత పెద్ద డాక్టర్ అయినా సరే, ఎంత పెద్ద ఇంజనీర్ అయినా సరే, భక్తి లేనప్పుడు వాళ్ళు మూర్ఖుల్లాగానే తిరిగి వస్తారనమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంకా దీన్ని తీర్చిదిద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారన్నట్టు. సో అయితే ఈ ఈ యొక్క ప్రభుపాద ఏం చెప్తారంటే, ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే మార్చకుండా అదే విధంగా చెప్పారు. ఇప్పుడు కృష్ణ ఏం చెప్పాడు భగవద్గీతలో 18:86 శ్లోకం, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అన్ని ధర్మాలను మీకు తెలిసిన అన్ని వదిలేసేయండి. మాం ఏకం శరణం వ్రజ, నన్ను ఒక్కడిని శరణు తీసుకోండి. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో, మీ యొక్క అన్ని సర్వపాపాలను నేను తొలగిస్తాను. మా శుచః, ఏమి టెన్షన్ పడకండి, ఏమీ భయపడకండి. సో ఇప్పుడు కృష్ణ అంత క్లియర్గా ఏమన్నాడు, మాం ఏకం శరణం వ్రజ, క్లియర్గా చెప్పాడు అక్కడ, నన్ను శరణు తీసుకోండి అని. మరి మీరు హిందూ టెంపుల్కి వెళ్తే అయ్యగారులు వాళ్ళందరూ ఏం చెప్తారు, మీరు ఈ దేవుని శరణం తీసుకోండి, ఆ దేవుని శరణం తీసుకోండి అంటే వాళ్ళకు కూడా భగవద్గీత చదవలేదు, చదివిన వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. ఎందుకు అర్థం కాలేదు? భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు, భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః. భక్తుల నా యొక్క కృష్ణ భగవానుడు ఏమంటున్నాడంటే, నా యొక్క భక్తులకు తప్ప నేను ఎవ్వరికీ అన్యులకు అర్థం కాను. సో ఎవరైనా పూజారి, హిందూ టెంపుల్లో పూజారి భగవద్గీత మొత్తం చదివేసి మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళు అమ్మవారి పూజ, లేకపోతే ఇంకా ఈ దేవుడి పూజ, ఆ దేవుడి పూజ ఇలా చేస్తున్నారనుకోండి, నవగ్రహాల పూజ ఇలాంటివి చేస్తున్నారనుకోండి, శని దేవుడి పూజ అంటే వాళ్ళకి ఇంకా అర్థం కాలేదు. ఎందుకు? వాళ్ళు కృష్ణ భగవానుడి భక్తులు కారు. కృష్ణ భగవానుడి భక్తుల నుంచి వినలేదు భగవద్గీత, కాబట్టి వాళ్ళకి భగవద్గీత అర్థం కాదు. రెండోది, మన ఇండియాలో ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్, మన ఇండియాలో ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఏం చేశాడు? ఆయన పెద్ద విద్వాంసుడు, చాలా పెద్ద సంస్కృతవంత స్కాలర్, విద్వాంసుడు. ఆయన ఈ భగవద్గీత మొత్తం చదివి, ఈ భగవద్గీత ఎవరు ఏ విధంగా అయినా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా అర్థమవుతుంది ఇది అని చెప్పాడు, డిక్లేర్ చేశాడు. సో అదా కాదు, భగవద్గీత మెసేజ్ అది కాదు. కాబట్టి మనంతటా మనం ఈ భగవద్గీత తీసుకొని మనం ఇది చదువుకొని విందామంటే అది మనకు వీలు పడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అర్థం కాదు. ఎందుకంటే కృష్ణానే చెప్పాడు ఒక శ్లోకంలో, ఏమని, భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః, నా యొక్క భక్తులకు తప్ప నేను ఎవరికీ అర్థం కాను. అందుకే మనం ఎవరంటే కృష్ణ భగవాని భక్తుల నుంచినే మనం భగవద్గీత నేర్చుకుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది. లేకపోతే ఆ చెప్పే వాళ్ళకు తెలియదు, వినే వాళ్ళకి తెలియదు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, మహాత్మా గాంధీ. ఆయన ఏం చేశాడు? భగవద్గీత చదువుకున్నాడు, ఎప్పుడూ భగవద్గీత చేతిలో పట్టుకునేవాడు, అహింస బోధిస్తున్నాడు. సో భగవద్గీతకి అహింసకి సంబంధం ఏమైనా ఉందా? కోర్స్ ఒక శ్లోకంలో చిన్నగా చెప్తారు. కానీ అర్జునుడు ఏం చెప్తున్నాడు? నేను యుద్ధం చేయను, నాకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధం నేను చేయదలుచుకోలేదు కృష్ణ, ఇంతమందిని చంపి ఇంత రక్తంతో వీళ్ళందరినీ చంపి వీళ్ళందరినీ అంత పాపం నేను మూటగట్టుకోదలుచుకోలేదు, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, కిన్నో రాజ్యేన గోవింద. సో నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, నాకు ఏది అవసరం లేదు అని బాణాలు అవన్నీ పక్కబెట్టి కూర్చుంటాడు ఆయన. అసలు యుద్ధం చేయను అంటాడు, నేను అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఆడుకోనైనా తింటానంటాడు. అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేస్తాడు? అప్పుడు అర్జునుడు ఏమయ్యాడు? ఆయనే నాన్ వైలెన్స్ ఏమంటారు తెలుగులో? అహింస. సో ఆయన అహింసా పద్ధతిలోనే ఉందామనుకుంటున్నాడు అర్జునుడు. సో అహింస పద్ధతిలో ఉంటే కృష్ణ ఏం చేశాడు? భగవద్గీత అంతా చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు ఏం చేశాడు? యుద్ధం చేశాడు, అంటే అందరినీ చంపేశాడు. మరి అది హింస కాదా? సో ఇక్కడ అహింస ఏమైనా ఉందా భగవద్గీతలో? సో మరి మహాత్మా గాంధీ అంతటి వ్యక్తికి భగవద్గీత అర్థం కాకపోతే ప్రభుపాద ఏమంటారు? మరి దురాత్మాల పరిస్థితి ఏంటి? మన దేశంలో మహాత్మా అనే బిరుదు ఒకరికే ఇచ్చారు కదా, మరి మిగతా వాళ్ళందరూ దురాత్మాలే కదా, మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి?
సో ఈ మహాత్మా ఇవన్నీ బిరుదులు ఎవరు ఇచ్చినా సరే, ఎవ్వరు దాన్ని చెప్పినా సరే, దాని ద్వారా వాళ్ళు నిజంగా మహాత్ములు కారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ, నన్ను ఎవరైతే శరణ తీసుకుంటారో వాళ్ళు మహాత్ములు. ఇంకోటి బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ. బహునాం జన్మనామంతే, కొన్ని వందల వేల కోట్ల జన్మల తర్వాత జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యంతే, అత్యంత జ్ఞానవంతుడు అత్యంత తెలివైన వాడు నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. అహం వాసుదేవ సర్వమితి, ఆయన ఏం తెలుసుకుంటాడు? అన్నిటికీ సర్వం వాసుదేవుడే, కృష్ణ అని తెలుసుకుంటాడంట. స మహాత్మా సుదుర్లభ, అటువంటి వాడు మహాత్ముడు. భగవద్గీత చెప్పే మహాత్ముడు అటువంటి వాడు. ఎవరైతే భగవద్గీత అర్థం చేసుకొని ఆ విధంగా మెదులుతున్నారో వాళ్ళందరూ మహాత్ములే. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన డివోటీస్ ఎవరైతే చాంటింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ మహాత్ములే భగవద్గీత ప్రకారం. సో ఇది మహాత్మ అంటే. అయితే ఈ భగవద్గీతలో కృష్ణ ఏం చెప్తున్నాడు? ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుహు, ఇది పరంపర నుంచి తెలుసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ కూడా ఈ శ్లోకంలో కూడా సూత గోస్వామి ని వీళ్ళందరూ శౌనకాది ఋషులందరూ అడుగుతున్నారు, ఓ సూత గోస్వామి, మీరు చెప్పే పలుకులు చాలా చక్కగా ఉన్నాయి, మా హృదయాలు, మా యొక్క మైండ్, మా యొక్క మనస్సు చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది మీరు ఈ కథలు చెప్తూ ఉంటే. అందుచేత మీరు సుఖదేవ గోస్వామి అటువంటి భాగవతోత్తమ నుంచి నోటి నుంచి వచ్చిన వాక్యాలు ఏమేమైతే ఉన్నాయో, మహారాజ్ పరీక్షిత్ ప్రశ్నలు వేసినప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి ఏమేమైతే చెప్పాడో మీరు విన్నారు కదా, అవి మళ్ళీ మాకు చెప్పండి, ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని మాకు చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. సో మనం కూడా అట్లానే, మనం ఎప్పుడైనా కూడా డివోటీస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు యూజువల్గా స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది, గురువు మహారాజ్ వచ్చినప్పుడు కానీ, నేను ఈ బిజినెస్ పెట్టుకున్నాను, నాకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి, బాగా బ్లెస్ చేయండి, బిజినెస్ బాగా పెరగాలని, ఇటువంటి మనం అడగకూడదు. లేదా స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ స్టాక్ పెరుగుతుందా, ఆ స్టాక్ పెరుగుతుందా, ఇవి కాదు ప్రశ్నలు. ప్రశ్నలు పరిప్రశ్న అంటే అసలు నేనెవరిని, ఎందుకు సఫర్ అవుతున్నాను, నాకు ఈ క్లేశాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఈ బాధలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయి, రైట్? ముసలితనం ఎందుకు వస్తుంది, చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతారు, మనం అందరం చనిపోవాలని లేదు ఎవరికి, కానీ చనిపోతున్నారు, మన వాళ్ళకందరికీ మనం దూరం అవుతున్నాం, ఎందుకు అవుతుంది ఇలా? సో ఈ ప్రశ్నలు వేయాలన్నమాట. సో అది కూడా ఎట్లా, డిసిప్లిక్ సక్సెషన్లో నేర్చుకోవాలి మనం. అట్లా వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ భాగవత కథ మనకి వస్తుందో అప్పుడు మనకు చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక కథ చెప్తాను మీకు. హిరణ్యకశిపు. సో హిరణ్యకశిపు ఏం చేస్తాడు? ఆయనే ఘోరమైన తపస్సు చేస్తున్నాడు, అసలు మనం ఊహించలేం. హిరణ్యకశిపు చేసినటువంటి ఆస్టెరిటీస్ అంటే తపస్సులు ఎవ్వరూ చేయలేదు. ఆయన చేసినటువంటి ఉపవాసాలు, తపస్సులు ఇంకా ఎవరు, ఇంద్రుడు చేయలేడు, చంద్రుడు, వరుణుడు, వాయువు, దేవతలు, దేవుళ్ళు ఎవ్వరూ చేయలేదు. ఈవెన్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా చేయలేదు అలా. భక్త ప్రహ్లాద్ ఆయన కూడా చేయలేదు. సో ఈ హిరణ్యకశిపు ఇలా చేశాడంటే, కాలి బొటన వేళ్ళ మీద నిలబడుతున్నాడు ఆయన. ఇప్పుడు కాలు ఇట్లా నిలబడట్లేదు, ఆయన ఇలా నిలబడుతున్నాడు. ఈ చివరి వేళ్ళు ఉంటాయి కదా, వాటి మీద నిలబడి చేతులు పైకి పెట్టేసి 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తున్నాడు. ఎవరి గురించి? బ్రహ్మ గురించి. ఆ తపస్సు చేస్తుంటే చీమలన్నీ పాకుతున్నాయి, పురుగులు, చీమలన్నీ వచ్చేసి ఆయన యొక్క చర్మాన్ని తినేశాయి, ఆయన యొక్క రక్తాన్ని తాగేశాయి, ఆయన యొక్క కండనంతా తినేశాయి. ఆయనకు ఎంత యోగిక్ సిద్ధి పవర్స్ ఉన్నాయంటే, ఆయన యొక్క ప్రాణాలన్నిటినీ ఆయన యొక్క అస్థిపంజరం, స్కెలిటన్ అంటే బోన్స్, ఎముకల్లో పెట్టుకున్నాడు. మొత్తం ఎముకలే ఉన్నాయి, ఇంకా ఏమీ లేవు. కళ్ళు, మాంసము, నెత్తురు ఏది లేదు, ఇంకా ఓన్లీ బోన్స్, ఓన్లీ ఎముకలే ఉన్నాయి. అస్థిపంజరంలాగా ఉన్నాడు. అలా తపస్సు చేస్తూ ఉంటే పైనంతా వేడికి, ఆయన తపస్సుకి, ఆ మంటకి అన్ని లోకాలకి ఆ వేడి తగులుతుందనమాట. అప్పుడు అందరు వెళ్ళి, బ్రహ్మగారు మీరు ఏదైనా చేయండి, మీ గురించి తపస్సు చేస్తున్నాడు అంటే, అప్పుడు బ్రహ్మ వెళ్ళి ఆయన కమండల నుంచి నీళ్ళు తీసి ఇలా చల్లుతాడు. చల్లగానే ఆ పుట్ట, చీమల పుట్ట అంతా వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయి ఆ నీళ్లు ఎప్పుడైతే ఈయన శరీరం మీద పడతాయో ఎట్లా తయారవుతాడంటే, చాలా ఒక స్టీల్ బాడీ, ఆయన శరీరం చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రాయుధం
పంపించినా కూడా ఆయన శరీరాన్ని ఒక గీత కూడా గీయలేదు. అంటే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఒక కత్తి తీసుకొని మనం ఇలా కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? రక్తం వస్తుంది. కానీ అతడి శరీరం ఎలా అయిందట? ఏ వెపన్ పనిచేయట్లేదు. పశుపాస్ పశుపతాస్త్రం శివుడి ద్వారా ఎవ్వరు ఏదేసినా కూడా ఆయన మీద ఏది పనిచేయట్లేదు. అంత స్ట్రాంగ్‌గా అయిపోయాడు. ఆ శరీరం అంత గట్టిగా అయిపోయింది. అంటే అంత స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నాడు. మనము హిస్టరీలో మనము ఏ ఆహ్, దానవుడు, ఏ రాక్షసుని తీసుకున్నా కూడా ఇంత బలవంతుడు రాక్షసుడు ఇంకెవరు లేరు. ఇంత స్ట్రాంగ్‌గా ఎన్ని విధాలుగా వచ్చిన రాక్షసులు అంటే ఆయనేం చేశాడు? అవన్నీ రాగానే నాకు ఒక బాడీ వచ్చేసింది అలా. వచ్చిన తర్వాత "ఏం కావాలి నీకు? ఇంత తపస్సు చేశావు కదా! నీకేం కావాలి?" అంటే, "నాకు మృత్యువు లేకుండా ఉండడానికి వరం ఇయ్యండి" అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ అంటాడు, "నేను కూడా చనిపోతాను 311 ట్రిలియన్స్ తర్వాత ఇయర్స్ తర్వాత. నీకెలా ఇవ్వగలుగుతాను? ఇంకేదన్నా కోరుకో" అంటే, ఈయన చాలా తెలివిగా అంటే చాలా చాలా చతురంగా మనం కూడా చాలా సార్లు అలా చేస్తామనమాట తెలివిగా. ఎట్లా? నాకు ఇంట్లో చావుండొద్దు, బయట చావుండొద్దు. ఈ సృష్టిలో బ్రహ్మ మీరు సృష్టించిన ఏ జీవి ద్వారా నాకు చావు ఉండకూడదు. ఆ! రోజులో పగల్లో చనిపోవద్దు. చీకట్లో రాత్రి చనిపోకూడదు. ఇంట్ల చనిపోవద్దు, బయట చనిపోవద్దు. ఎటువంటి ఆయుధంతోని నేను చనిపోవద్దు. హ్మ్. తర్వాత ఇవన్నీ ఇట్లా కాంప్లికేటెడ్‌గా కోరుకుంటాడు. అంటే ఏంటంటే ట్విస్ట్ చేసి అటు ఇటు చేసి మొత్తం ఇక చావు లేకుండా చేసుకున్నాడని అనిపించుకుంటాడు. సో, తథాస్తు అని అలాగే ఇచ్చేసి ఎళ్ళిపోతాడు బ్రహ్మ. ఇప్పుడు బాగా స్ట్రాంగ్ అయ్యాడు ఫస్ట్ ఇంద్రలోకానికి వెళ్తాడు. సో, ఇంద్రలోకం ఆయనే ఇంద్రపురి అమరావతిలో ఉంటుందనమాట. సో, ఆ యొక్క ప్రదేశం ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం గ్రానైట్ స్టోన్ ఏసుకుంటాం ఇక్కడ. కొందరు ఎవరైనా ధనికులుంటే వాళ్ళు గ్రానైట్ స్టోన్‌తో కట్టుకుంటారు ఇల్లు. అక్కడ గ్రానైట్ కాదు వజ్రాలు, వైడూర్యాలతో కట్టుకుంటారు కాలమ్స్ అన్నీ. గోడలన్నీ కూడా వజ్ర వైడూర్యాలతోని పెట్టారు. మెట్లన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. పైనుంచి కింది వరకు సిల్క్ అండ్ అవన్నీ సిల్క్ పరదాల్లాగా ఉన్నాయన్నమాట. సో, అట్లా గార్డెన్స్ అవన్నీ చాలా బాగున్నాయి. సో, ఇంద్రుడిని తన్ని బయటికి పంపించేసాడు. పంపించేసి ఆయనే రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు. అంతకంటే ఇంకా బ్యూటిఫుల్‌గా తయారు చేసుకున్నాడు. సో, మొత్తం 14 లోకాలు జయించేసాడు. అష్టదిక్కులని, వరుణుని, వాయువుని, సూర్యదేవుని అందరిని ఆయన గుప్పట్లో పెట్టుకున్నాడు. ఎట్లా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండాకాలం. ఎండాకాలంలో టెంపరేచర్ ఎక్కువుంది. సో, ఇమ్మీడియేట్‌గా వాయుదేవుని సైడ్ చూసి, ఇప్పుడు నా టెంపరేచర్ ఎగ్జాక్ట్‌గా 28 డిగ్రీల సెల్సియస్ కావాలి. అంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆయన మొత్తం ఒక మన ఏసీ ఓకే. మనకు అలర్జీ స్టార్ట్ అవుతుంది. శిల ప్రభుపాద్‌కి జై. జై శ్రీ శ్రీ గౌరనితాయ్‌కి జై. జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రామాయికి జై. శ్రీ శ్రీ రాధా నీల మాధవ్‌కి జై.
హరే కృష్ణ. సో అట్లా ఆయన చాలా బలంగా తయారైపోయి అందరినీ ఏది కావాలంటే అది, వర్షం కావాలంటే వరుణదేవుడికి నాకు ఇప్పుడు వర్షం కావాలంటే ఇమీడియట్గా వర్షం కురిపించేవాడు. అట్లా అందరినీ తన గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నాడు. సో యాక్చువల్గా మన ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే, మనము చూసిన అందరు డీమన్స్లో, అంటే అందరు రాక్షసుల్లో, అందరు దానవుల్లో హిరణ్యకశిపుడికి వచ్చినన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇంకెవరికి రాలేదు. అయినా కూడా ఆయన హ్యాపీగా లేడు. ఎందుకంటే ఆయన కొడుకు ఆయన చెప్పినట్టు వినట్లేడని. కానీ ఈ కొడుకు ఎలా ఉంది? ఈయన 10,000 సంవత్సరాలు చావు లేకుండా తపస్సు చేశాడు. చాలా మిజరబుల్‌గా ఉన్నాడు. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక చికాకు, కోపంలోనే ఉన్నాడు. ఈ ఈ కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు? ఈ కొడుకు మాత్రం చాలా ఆహ్లాదంగా ఉన్నాడు. చిరునవ్వుతో ఉన్నాడనమాట. ఎటు చూసినా కూడా ఆయనకు శత్రువులు, మిత్రులు ఎవరు కనబడట్లేరు. ఓన్లీ అందరూ ఈక్వల్‌గా చూస్తున్నాడు అతను. అయితే ఈ హిరణ్యకశిపు ఎప్పుడైతే ఈ తపస్సు చేయడానికి వెళ్తారో, అప్పుడు హిరణ్యకశిపు భార్య కయాదు, ఆమె ప్రెగ్నెంట్‌గా ఉంటుంది. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు కడుపులో ఉంటాడు. సో, అప్పుడు ఈ ఇంద్రుడు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే, ఆమెను బంధించేసేసి, స్త్రీ హత్య చేయొద్దని చెప్పేసి, ఎప్పుడైతే బిడ్డ పుడతాడో పుట్టగానే చంపేసి వెళ్ళిపోదామని ఆమెను అరెస్ట్ చేస్తారు. ఆమెను బందీ చేసి తీసుకెళ్తుంటే, అప్పుడు అక్కడికి నారదముని వస్తాడు. నారదముని వచ్చేసి, "ఏంటేంటి మీరెందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఈమెనంటే, ఈ రాక్షసుని కొడుకు ఇందులో ఈ కడుపులో ఉన్నాడు. ఆ రాక్షసుడిని ఇంత హడలు చేస్తున్నాడు అందరిని. ఇంకా ఈ కొడుకు కూడా పుడితే ఇంకెలా ఉంటుంది" అనంటే, లేదు లేదు, ఇక్కడ ఒక భాగవతోత్తముడు పుడతాడు. మీరు అటువంటి టెన్షన్ ఏం పడకండి అని చెప్పి ఎప్పుడైతే నారదుని చెప్తాడో, ఈ దేవతలందరూ ఆయనను ప్రశ్నించరు. "ఓహ్! నువ్వు నిజం చెప్తున్నావా? ఇది నిజంగానేనా? నీకు తెలుసా?" అట్లా ఏమి అడగరు. ఎప్పుడైతే నారదముని చెప్పారో ఓకే. అందరూ నమస్కారం చేసి, కయాదు చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి దండం పెట్టి వెళ్ళిపోతారు అందరూ, దేవతలందరూ. అంటే మనం కూడా ఎప్పుడైనా సాధువులు ఏదైనా విషయం చెప్పినప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ భాగవతోత్తములు, డివోటీస్ ఏదైనా చెప్పినప్పుడు మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ తీసుకోవాలనమాట. సో, అట్లా తీసుకుంటే మనకు కరెక్ట్‌గా వస్తుంది మనకు కావాల్సిన జ్ఞానం. సో, అప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయినాక ఈయన నారదముని తీసుకొని వెళ్ళి రోజు ఈ శ్రీమద్ భాగవతం చెప్తూ ఉన్నాడనమాట. సో, భాగవతం చెప్తుంటే ప్రహ్లాదుడు కడుపులో ఉండి అన్నీ వింటాడు. ఆయన భాగవతోత్తముడు అవుతాడనమాట. సో, అట్లా ప్రహ్లాదుడు జన్మిస్తాడు. జన్మించిన తర్వాత ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేసినా సరే ఆయన్ని చంపడానికి, అంటే చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంది. ఇప్పుడు 3, 4 గంటలు అవుతుంది ఇదంతా చెప్పాలి అంటే. మనము టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి. సో, ఈయన తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడు? తండ్రిలాగా పాలిటిక్స్ నేర్పించి, రాజ్యాన్ని ఎలా ఏలాలి, ఆ! డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా పెంపొందించుకోవాలి ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నాడు. ఈయన మాత్రం భాగవతోత్తముడు కాబట్టి, ఈయనే భగవంతుడిని స్మరణ చేసుకుంటూ ఉన్నాడనమాట. అట్లా ఉంటే తండ్రి అడిగితే, "ఇదంతా నీకు అసలు నువ్వేం నేర్చుకున్నావు? నువ్వు అన్నిటికంటే మంచిగా నేర్చుకున్నది ఏంటి చెప్పు నాన్న" అని తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకొని ఆయన కళ్ళకి నీళ్ళొస్తున్నాయి ప్రహ్లాదుని చూస్తుంటే చిరునవ్వుతో. ఇంత చిన్న పిల్లవాడు 5 సంవత్సరాల పిల్లగాడు వచ్చి దండవత్ ప్రణామం చేస్తాడు. చిరునవ్వుతోటి తండ్రి తొడ పైన కూర్చొని చక్కగా పలుకుతూ ఉంటే, ఆయనకు కళ్ళకు నుంచి నీళ్ళొచ్చి ప్రేమగా అడుగుతున్నాడనమాట తండ్రి హిరణ్యకశిపు. అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్తాడు? శ్రవణం కీర్తనం విష్ణో, నువ్వు ఈ నవవిధ భక్తి చేయాలి. ఎందుకు? ఆహ్, నీకు విష్ణుమూర్తి భక్తి కోసం అని చెప్తాడనమాట. విష్ణువు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే తమ్ముడిని చంపాడు, హిరణ్యాక్ష అని. విష్ణు అంటే పగ పెట్టుకొని ఉన్నాడు ఇతను.
సో ఇంకోసారి ఏం చెప్తాడు, మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు అడిగితే మళ్ళీ ఏం చెప్తాడంటే, పునశ్చర్విత చర్వనానాం, ఓ ఓ అసుర, ఓ అసురేశ్వర. అంటే ఫస్ట్ మనం ప్రీచింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎవరినైనా పొగడాలి కొంచెం. అప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఓ దానవులు రాక్షసుల అగ్ర రాక్షస, అందరికంటే గొప్ప రాక్షసుడా, రాక్షసుల్లో ఇంద్రుడు అటువంటి వాడు నువ్వు. సో నువ్వు ఈ యొక్క భక్తి రావాలంటే నువ్వేం చేయాలంటే, భగవంతుని భక్తి పాద రజోభిషేకం, ఎప్పుడైతే భగవంతుని భక్తుల యొక్క కాలి ధూళితో నువ్వు స్నానం చేస్తావో అప్పటి వరకు నీకు ఈ భక్తి అందదు అని చెప్తుంటారనమాట. అరే ఈయన చదవడానికి పంపిస్తే లేతాయితున్నాడని బాగా కోపం వస్తుంది. ఆయన కోపం ఎలా ఉంది అంటే, కంచు ఇత్తడిని కరిగించినప్పుడు ఎర్రగా ఎలాగ అవుతుందో అలా ఉన్నాయి ఆయన కళ్ళు, అలా అవుతున్నాయన్నమాట. మూడోసారి అడుగుతాడు, ఒకసారి అయిపోయింది, 2 సార్లు, మూడోసారి అడుగుతాడు. అడిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, ఇంద్రియాల భోగం అనుభవించే వాళ్ళకి వాళ్ళంతట వాళ్ళు చేసినా సరే ప్రయత్నం, లేదా ఇతరులు చెప్పినా సరే, ఈ రెండిటి కాంబినేషన్‌లో సరే ఏమి చెప్పినా కూడా వాళ్ళకు భగవంతుని భక్తి, విష్ణుమూర్తి, కృష్ణ భగవానుడి భక్తి అందదు అని చెప్తాడనమాట. ఇంక ఈసారి చాలా కోపంగా నెట్టేస్తాడు ఆయనని. నెట్టేసి కింద పడేసి ఈయనను చంపేసేయండి అని చెప్పి ఆర్డర్ చేస్తాడు. వాళ్ళేం చేస్తున్నారు, ఆయనను చంపడానికి రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఆయనను తీసుకెళ్ళి సముద్రంలో ఏస్తారనమాట. సముద్రంలో ఏసి దానిపైన ఒక గుట్టనేస్తారు. అయినా ఈయనే హరే కృష్ణ మహామంత్రం, నారాయణ నారాయణ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పుకుంటూ మళ్ళీ బయటకొచ్చేస్తాడు. ఎందుకు, విష్ణుమూర్తి సేవ్ చేస్తున్నాడనమాట. కృష్ణ మారే రాకేకి ఆ శ్లోకాల్లో ఏం చెప్తారనమాట, కృష్ణ ఎవరినన్నా సేవ్ చేయాలని డిసైడ్ అయిపోతే ఇంక ఆయన ఎవ్వరు ఏం చేయలేరు. కృష్ణ ఎవరినన్నా చంపాలి అని డిసైడ్ అయిపోతే ఇంక ఆయన ఎవ్వరు కాపాడలేరు. సో అట్లా అనమాట. సో అలా చేస్తారు. నీళ్ళల్లో నూనెలో ప్రహ్లాదుని నేస్తాడనమాట. ప్రహ్లాద్ పకోడాలాగా చేయడానికి. అయినా చనిపోడు ఆయన. కృష్ణ వచ్చేసి ఆయనను మళ్ళీ కాపాడతాడు. అట్లా ఆమెకు ఒక సిస్టర్ ఉంటుంది. హిరణ్యకశిపుకు ఒక సిస్టర్, చెల్లె, అక్కనో చెల్లెనో. ఆమెకు వరం ఏముంటుందంటే, అగ్నిలో ఆమె మండదనమాట. అలాంటి వరం ఉంది ఆమెకి. ఆమెకు చెప్తాడనమాట, నువ్వు ఎలాగో మండిపోవు కదా, ప్రహ్లాదుని గట్టిగా పట్టుకొని మంటల్లో కూర్చో. ఆమె వెళ్తుంది, గంటలు మంటల్లో కూర్చుంటుందనమాట. మంటలంతా చుట్టూ మండుతూ ఉంటుంది. ప్రహ్లాదుని గట్టిగా పట్టుకొని కూర్చుంటుంది. ప్రహ్లాదుడి స్మరణలో ఉంటాడు, కృష్ణ స్మరణలో. లాస్ట్‌కి ఏమవుతుంది, ఆమె మండిపోతుంది కానీ ప్రహ్లాదుడు బయటకొచ్చేస్తాడు మళ్ళీ. సో ఇట్లా తర్వాత పాములుండే పుట్టలు, విష సర్పాలలో పుట్టల్లో ఏసేస్తాడు. ఏసేస్తే ఈ పిల్లవాడు పారిపోవట్లేడు. అలా పుట్టలో ఏయగానే అమ్మో పాము అని చెప్పి పారిపోవట్లేడు. మనం ఎవరైనా చేయగలుగుతారా అలా? ఒక్క చిన్న పాము ఇలా నడుస్తుంది అంటే అక్కడ ఆ చుట్టుపక్కల ఎవ్వరు ఉండకుండా పరిగెత్తి ఒక కర్రో ఏదో తీసుకొనొస్తారు అందరు చంపడానికి. ఈయనేం చేస్తున్నాడు, ఆ పాములన్నిట్లలో కూడా ఆత్మ చూస్తున్నాడు వాడిని. చూసి అందరిని ఈక్వల్‌గా చూస్తున్నాడు. శత్రువు, మిత్రువు ఏది లేదు. ఆ పాములు కూడా ఈయనకి కాటేయట్లేదు. సరే ఇట్లా కాదని ఏనుగుల దగ్గర తీసుకెళ్తాడు. ఏనుగులతో తొక్కిస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఏనుగులు కూడా తొక్కట్లేదు ఈయనని. ఇన్ని అయిపోయినాక ఇంక లాస్ట్‌కి తీసుకొచ్చినాక, నీకసలు ఎక్కడి నుంచొచ్చింది ధైర్యం? నువ్వు ఇంత ప్రా హిరణ్యకశిపు ప్రాబ్లమ్, టెన్షన్ ఏంటిదంటే, కనీసం ఈ పిల్లవాడిని కనీసం ఒక టెన్షన్ పెట్టలేకపోతున్నాను నేను. ఒక చిన్న చికాకు కూడా కావట్లేడు. నేనింత చికాకులో ఉన్నాను, ఇంత టెన్షన్‌లో ఉన్నాను, ఇంత కోపంలో ఉన్నాను. నాపై కోపం కూడా చూడట్లేడీయన. నాపై చాలా జాలిగా చూస్తున్నాడు. అప్పుడు ఇంకా రగిలిపోతుంది ఆయనకి. రగిలిపోయి, చెప్పు అసలు నీకు ఈ బలం ఎక్కడి నుంచొస్తుంది? నీకు ఈ ధైర్యం ఎవరిస్తున్నారు నీకు? ఇంత ధైర్యం నీకెలా వచ్చింది నా దగ్గర ఇలా మాట్లాడడానికి? అంటే ప్రహ్లాదుడు ఏమంటాడంటే, నా ధైర్యము నీకెక్కడి నుంచి నీ బలమొస్తుందో, నీకెక్కడి నుంచి నీ ధైర్యమొస్తుందో, మనందరికీ వచ్చే ధైర్యం అందరిని ఆయన నుంచే వస్తున్నాయి, కృష్ణ భగవానుడి నుంచి అని చెప్తాడనమాట. ఇంకా ఇట్లా లాభం లేదని చెప్పేసి, నువ్వు అంతటా చూస్తున్నావా నీ యొక్క విష్ణువుని? ఈ పిల్లల్లో కనబడుతున్నాడా నీకు అంటే, యెస్ నాకు ఈ పిల్లల్లో కనబడుతున్నాడు అని చెప్తాడనమాట. ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎక్కడుంటాడతను?
ఆయన సింహాసనం పైన కూర్చొని ఖడ్గం తీస్తాడనమాట. ఆయన ఖడ్గం అంటే ఎంత గట్టిగా ఉంటుంది. ఆయన శరీరం చాలా చాలా పెద్దగా భీకరమైన శరీరం. ఆ! అంత పెద్ద భీకరమైన శరీరం, అంత గట్టి శరీరం. ఆయన యొక్క కనుబొమ్మ ఇలా కదిలించాడనుకుంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా దేవతలందరూ వణికిపోతూ ఉంటారనమాట. గొప్ప గొప్ప దేవతలు వణికిపోతుంటారు. ఈయన ఏం డెసిషన్ చెప్తాడో ఇప్పుడు, ఆయన నోట్లో నుంచి ఏమొస్తుందో అని వణికిపోతుంటారనమాట. అటువంటి మైటీ స్వర్డ్ ఆ ఖడ్గాన్ని తీసేసి ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళి ఆ పిల్లర్ ఆ యొక్క స్తంభాన్ని ఇట్లా కొడతాడనమాట. కొట్టగానే ఆయనకి ఫస్ట్ ఏంటంటే భయంకరమైన ప్రకంపనలతో ఉన్న సౌండ్ వినిపిస్తుందనమాట. ఎంతో భయంకరమైన సౌండ్. అటువంటి సౌండ్ అంతవరకు ఎవరూ వినలేదు. హిరణ్యకశిపు ఎప్పుడు వినలేదనమాట. ఆ సౌండ్ విని అసలు ఏంటి? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఒక్కటేసారి ఆ పిల్లర్ ఇట్లా పగలగొట్టేసుకొని ఇట్లా జంప్ చేసొస్తాడనమాట. ఇట్లా కింది నుంచి ఇలా చూస్తుంటే కింద పాదాలున్నాయి. తర్వాత పైన సింహంలాగా ఉన్నాడు. ఆ! సింహంలాగా ఉండి పైన ఆదిశేషుడు ఉన్నాడు. సో, ఆయన ఆ నరసింహస్వామి ముందట ఈ హిరణ్యకశిపు ఒక ఏనుగు పక్కన ఒక ఈగ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నాడనమాట. సో, ఇంకా ఫైట్ చేస్తున్నాడు. అలా ఇలా ఫైట్ చేసి ఇట్లా చేస్తూ ఉంటాడనమాట. అలా ఫైట్ చేస్తూ ఇంకా నేను చంపుతాను అని చెప్పేసి. సో, ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఎలా చెప్తారంటే బేసికల్లీ భగవంతుడు ఆయనతో కొద్దిసేపు ఆడుకుంటూ ఉన్నాడనమాట ఇప్పుడు. ఆయన పట్టుకొని మళ్ళీ వదిలేస్తాడు. మళ్ళీ పట్టుకొని మళ్ళీ వదిలేస్తాడు. ఎలా? ఒక పిల్లి ఎలుకను పట్టి మళ్ళీ వదిలేస్తుంది. అంటే దానికి హ్యాపీనెస్. అంటే వేటాడేటప్పుడు హ్యాపీనెస్ అనమాట. వేటాడేటప్పుడు ఆ వేటను పట్టి మళ్ళీ వదిలేసి, మళ్ళీ పట్టి మళ్ళీ వదిలేసి, మళ్ళీ పట్టి మళ్ళీ వదిలేస్తే బాగుంటుంది గదా! సో, అట్లా చేస్తున్నాడు. ఎవరు? ఆహ్, నరసింహస్వామి. సో, ఈ నరసింహదేవ్ అలా చేస్తూ చేస్తూ లాస్ట్‌కు ఎప్పుడైతే సూర్యాస్తమయం అవుతుందో అప్పుడు ఆయనను పట్టుకుంటాడనమాట. ఆయనను పట్టుకొని ఇప్పుడు ఆయనను ఎలా పట్టుకున్నాడు? ఆకాశంలో లేడు. ఇటు నేలపైన లేడు. ఆయనే ఒళ్ళో పట్టుకున్నాడు. ఇంట్లో లేడు, బయట లేడు. కడప పైన పట్టుకున్నాడు. తర్వాత అటు పగలు కాదు, రాత్రి కాదు. సంధ్యా సమయం. ఆ తర్వాత ఏ వెపన్స్ ఆయన్ను చంపడానికి ఏ ఆయుధం వాడలేదు. ఆయన యొక్క గోర్లు. ఆయనకు గోర్లున్నాయి. సో, ఇంకోటేంటి? బ్రహ్మ సృష్టించింది ఎవ్వరు కూడా కాదు. బ్రహ్మ సృష్టించింది కాదు కదా! ఈ ఈ ఈ ఈ దేవుడిని ఎవరు సృష్టించలేదు. సో, అట్లా అన్నీ బ్రహ్మ ఎలా అయితే వరమిచ్చాడో అవన్నీ పూర్తి చేస్తూ ఆ యొక్క వేళ్ళతో, గోర్లతో ఆయన ఛాతీలోకి చీల్చేసి ఒక్కటేసారి ఇట్లా చీలుస్తాడనమాట. చీల్చేసి ఫస్ట్ హార్ట్ తీసుకుంటాడు. ఆయన యొక్క గుండెని తీసేసుకొని పడేస్తాడు. ఎందుకు దాని యొక్క ఆచార్యులు ఏమంటారంటే అలా విసరడానికి కారణం ఏంటంటే, ఆ హార్ట్‌లో మలినాలన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అలా పడేసిన తర్వాత ఆయన యొక్క పేగులు తీసి ఆయన యొక్క మొత్తం మెడపై అంతా చుట్టుకుంటాడు. సో, ఇది చూస్తే రక్తంగా మొత్తం రక్తము, ఆ పేగులు చుట్టుకొని అంతా ఎలా ఉంటుంది? కానీ భగవంతుడు ఎంతో సౌందర్యంగా ఉన్నాడనమాట. సో, అలా వితిన్ ఒక సెకండ్స్‌లో, ఒక్క క్షణంలో ఆయన ఛాతీని మొత్తం చీల్చేసేసి అలా చంపేస్తాడనమాట. నరసింహదేవ్ భగవాన్‌కి జై. సో, అట్లా భగవంతుడు ఇటువంటి లీల చేశాడనమాట. సో, ఇప్పుడు ఈ లీలలు మనము ఆచార్యులు ఎలా అయితే చెప్పారో, అదే విధంగా మనం గురు పరంపరలో వచ్చినట్టుగా మనం తీసుకుంటే, మనకు కూడా మన యొక్క మనకు ఆటోమేటిక్‌గా మనకు నాలెడ్జ్ ఒస్తుంది. ప్లస్ ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. సో, ఇప్పుడు చాలా సార్లు చాలామంది ప్రశ్నలేస్తారనమాట. నేను డివోషన్‌లో ప్రోగ్రెస్ కావట్లేదు. నేను చాంటింగ్ చేస్తున్నా ఇంకా చికాకులున్నాయి. నాకు ఇంకా టెన్షన్స్ ఉన్నాయి. అనర్థ నివృత్తి కావట్లేదు అని. సో, అనర్థ నివృత్తి మనం అనర్థాలను తొలగించే ప్రయత్నం కంటే అర్థ ప్రవృత్తి చేయడం ఇంపార్టెంట్. అనర్థ నివృత్తి అంటే అనర్థాలను తొలగించుకోవడం. అర్థ ప్రవృత్తి అంటే దాని అపోజిట్. అంటే ఒక పాల గ్లాస్‌లో సిరా పడిందనుకోండి ఇంక్. ఆ ఇంక్‌ని మనం తీయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. తీయలేం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. తీసినా కూడా అది ఇంకా మిక్స్ అయిపోతుంది. సో, దానికేం చేయాలి? పాల గ్లాస్‌లో ఇంక్ పడితే పాలు పోస్తూ ఉండాలనమాట.
ఈ పాలేంటి? కృష్ణ కథ. ఈ ఇంకేంటిది? మనలో ఉన్న అనర్థ. ఈ అనర్థాన్ని తొలగించడానికి మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మన వల్ల కాదు. కాబట్టి ఆ కృష్ణ కథ పోస్తూ ఉంటే డివోటీ అసోసియేషన్, సాధు సంఘ, తర్వాత టెంపుల్కి వెళ్ళడం, మంగళారతి, చాంటింగ్, తర్వాత రకరకాల కథలు చదవడము, వినడము, భాగవతం ఇవన్నీ వినడము, అదంతా పాలు పోస్తుంటే ఒకరోజు ఆ ఇంక కనిపించదు మీకు. సో అది గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జై. శిల ప్రభుపాద్ కి జై. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ. అందరూ మీట్లో ఉన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సరిత మాతాజీ. ప్రభుజీ, ఈ జగాయి మాదాయి కూడా హిరణ్యకశిపుని జన్మనేనా ప్రభుజీ? జగాయి మాతాయి హిరణ్యకశిపు జన్మ కాదు, కానీ అందరూ రాక్షసుల్లో ఉన్న గుణగణాలన్నీ జగాయి మాతాలో ఉన్నాయి. రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, హిరణ్యకశిపు, హిరణ్యాక్ష, శిశుపాల, దంతవక్ర, వీళ్ళందరిలో ఉన్న చెడు గుణాలు, స్వభావాలన్నీ జగాయి మాతాలో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళకు 3 జన్మలే అన్నమాట. ఈ జయ విజయ వాళ్ళకి 3 జన్మలే. ఆ 3 జన్మలు ఫస్ట్ ఎలా వస్తారు? హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యకశిపు, తర్వాత రావణ, కుంభకర్ణ త్రేతాయుగంలో, ద్వాపర యుగంలో దంతవక్ర, శిశుపాల. ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి, లేకపోతే ఇక్కడ ఆపుదాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందకి జై. శిల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ. ప్రణామం.